Hello friends and good morning to all of you guys, and as you know that last day we have taken revision. काल आपण एक revision केलेली आहे and it was for your understanding that what we have seen. काय काही गोष्टी आपण पाहिल्या त्या गोष्टीसाठी आपण ती कालची व्हिडिओ टाकलेली होती which was as it is, and now today we are going to see another poetry. It is 2.3, third poetry of our syllabus we are getting for today, and the name of the poetry is the Inchcap Rock. या तिसऱ्या पोएट्रीचं नाव आहे Inchcap Rock. Alright friends, so you know what, Inchcap Rock हे काय आहे, हे what is the symbol of that, हे सर्व या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे. Okay friends, so let us start towards the poetry and the pre-information which has given before the poetry. We want to see his first page 103. You can see little preparation over here. काही preparation आहे यासाठी आणि आइस ब्रेकर्स मी यामध्ये जास्ती वेळ न घालवता directly will head for the information of the poetry, and you see the that thing in the PDF and complete it in your notebooks. I want to tell you before teaching this poetry शिकण्याच्या पहिले I want to tell you की you can see many hard words in this poetry. Poetry मध्ये hard words भरपूर आहेत friends, but you know this is an interesting poetry. ही एक इंटरेस्टिंग पोइट्री आहे फ्रेंड्स, आणि मला तुम्हाला निश्चित सांगायला आवडेल की ही मोठी जरी आहे तर इट इज लिंक वाईज. सो मला असं वाटतं की आजच्या दिवशी विल हॅव जस्ट 3 स्टांजाज. आजच्या दिवशी आपण फक्त 3 स्टांजाज पाहू, and remaining poetry which is on page number 105, 106 we will see for our next lecture. So let's concentrate towards the Inchcap Rock. First of all, we will confirm what is meant by Inchcap Rock. आपण पहिल्यांदी हे कन्फर्म करूया की Inchcap Rock म्हणजे नक्की काय. Alright friends, so let's come on page number 104 आणि आपण will see the poet of this poetry, and the name of the poet is Robert Southey. Robert Southey, very famous person, आणि खूप छानशा पोइट्रीज त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. आणि आता ही एवढी मोठी पोइट्री आहे, आय थिंक यू वुड हॅव सीन फॉर द फर्स्ट वन टाइम. पहिल्यांदाच एवढी मोठी पोइट्री तुमच्या सिलेबसमध्ये आलेली असेल, आणि आय वॉन्ट टेल यू दॅट दिस इज द टाईप ऑफ पोइट्री. हा एक पोइट्रीचा प्रकार आहे. मग काय प्रकार आहे आणि काय आहे हे सगळं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल. लेट्स सी फ्रेंड्स. Robert Southey, 1774 to 1843. He was born in Bristol, England. England या ठिकाणामध्ये ते ब्रिस्टॉल या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला. He was the son of Dapper, educated of Westminster School. Westminster School जी आहे त्याचे एक चांगले एज्युकेटेड पर्सन ते आहेत, अँड बॅलल कॉलेज ऑक्सफर्ड, आणि ऑक्सफर्ड कॉलेजमधून देखील ही व्यक्ती आहे. सो when we get the word name Oxford, we get that this is the perfection, and perfection giving things these are the name Oxford. Oxford मधून आपल्याला सगळ्या गोष्टीच्या परफेक्ट अशा वाटतात. आणि I want to tell you friends that this is the poet who has given us a proper poetry and a proper sense of a poetry. Let's see the second paragraph. He was a poet, laureate of England from 1813 to 1843. एक चांगले असे laureate म्हणजे चांगले फेमस प्रकारचे पोएट होते, आणि त्यांचा काळ 1830 to 1843 पर्यंत आहे. Then some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Otto, The Inchcap Rock, etc. are very popular with the school children. School children पासूनच त्यांच्या ह्या पोएट्रीज या ठिकाणी फेमस आहेत असं आपल्याला या मधून दिसून येतं. ऑलराइट फ्रेंड्स, पुढे बघूया. The Inchcap Rock is ballad. I'll repeat this sentence. The Inchcap Rock is a ballad. Ballad नावाचे साहित्य प्रकार आहे, कवितेचा एक प्रकार आहे, आणि हे इंग्लिशमध्ये देखील आहे. बॅलेड म्हणजे एक मोठी कविता, किंवा प्रॉपर मराठी भाषेमध्ये बोलायचं ठरलं तर इट इज
काय म्हणता येईल त्याला मराठीमध्ये पोवाडा, राईट. सो तुम्ही जर पोवाडा पाहिलं तर दॅट इज नथिंग बट अ पोएट्री विच इज रिटन ऑन अ रिअल स्टोरी, राईट. एका छानशा स्टोरीवर लिहिली गेलेली ही एक पोएट्री आहे. आणि द पोएट्री स्टार्ट विथ द प्रॉपर स्टोरी स्टार्टिंग अँड एंड विथ द प्रॉपर स्टोरी एंडिंग. Let's see what is this then. It is a story of 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inchcap. ही स्टोरी आहे 14th century मधली आणि एक आहे अबॉट ॲब्रिबोट, तो व्यक्ती ॲब्रिबोक टू इन्स्टॉल अ वॉर्निंग बेल ऑन इंचकॅप. इंचकॅप या ठिकाणी वॉर्निंग बेल लावण्यात यावी अशा प्रकारचं त्याचं या ठिकाणी काम आहे. अ नोटरस सँडस्टोर रिफ अबाउट 11 miles 18 kilometers ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ अँगस. ईस्ट कोस्ट ऑफ अँगस या ठिकाणापासून 11 किलोमीटर समुद्रामध्ये 11 किलोमीटर ते प्लेस आहे. स्कॉटलँड नियर डँडी अँड फिफी ऑक्युपाइड बाय बेल रॉक लाईट हाऊस. आणि मग या समुद्रामध्ये इमॅजिन दॅट समुद्रामध्ये 11 किलोमीटरच्या पुढे त्या ठिकाणी ही एक इंचकॅप बेल त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये लावण्यात आली आणि ती बेल रॉक लाईट हाऊस या ठिकाणी ती या व्यक्तीने ती लावलेली आहे. आणि मग द स्टोरी इज ॲक्च्युली समुद्र आहे, समुद्रामध्ये कुठेतरी अशी मोठे आईसलँड्स वर आलेले असतात, आयलँड वर आलेले असतात, समुद्राला भरती येते, ओहोटी येते. ज्यावेळेस ती भरती येते त्यावेळेस त्या आईसलँडवर पाणी येतं आणि त्याला जर सगळीकडेच पाणी असेल तर मग त्याला जहाज धडकतं आणि ते जहाज फुटतं अँड पीपल गेट डायड आउट दॅट. म्हणून एका सद्गृहस्थाने, अ जेंटलमन वी कॅन से, सद्गृहस्थाने त्या टेकडीवर अतिशय उंच अशी एक बेल लावली आणि ज्यावेळेस पाणी येईल त्यावेळेस ती बेल ऑटोमॅटिकली वाजेल अँड द पर्सन विल अंडरस्टँड इथे तो दगड आहे. गुड बिहेवियर, गुड थिंग, सोशल वर्क हे डिड. परंतु असे काही लोक असतात की आपल्या चांगल्या कामाबद्दल आपलं चांगलं ते करत नाहीत, आपल्या चांगल्या कामाबद्दल त्यांना आनंद होत नाही. द डिस्ट्रॉय देअर गुड पीपल्स वर्क्स. ते चांगल्या कामाच्या लोकांना डिस्ट्रॉय करतात, त्यांची कामं डिस्ट्रॉय करतात. अशा प्रकारचा एक व्यक्ती या ठिकाणी आहे. त्यांनी काय केलंय की ही जी बेल आहे ती स्वतः जाऊन कट केली. का तर त्याच्या मनातील चुकीची वृत्ती, राईट, त्याच्या मनातील चुकीची वृत्तीमुळं त्यांनी ही बेल कट केली. त्याच्या मनात आलं की नाही इथे लोक मेले पाहिजे. देर आर सम पीपल लाईक दिस, दे डू नॉट थिंक गुड अबाउट मेनी पीपल्स. अशी काही लोक आहेत की जे लोकांच्याबद्दल चांगले विचार करत नाहीत आणि ही वृत्ती आहे सैतानी वृत्ती किंवा दिस इज द डेव्हिलियस थिंकिंग इन अस. ही गोष्ट आपल्यामध्ये डेव्हिलियस थिंकिंग आहे आणि आपण देखील विचार केला पाहिजे की आपल्यामध्ये कोणती चुकीची गोष्ट आहे का. जर असेल तर ती नीड टू रिमूव्ह, ही गोष्ट आपण काढून टाकली पाहिजे. नॉट सेक ऑफ अदर्स, दुसऱ्यांसाठी नाही, तर जेव्हा आपण दुसऱ्याचं वाईट इच्छितो त्यावेळेस आपलं स्वतःचंच वाईट होतं. आणि म्हणून आपण नेहमी आणि नेहमी दुसऱ्याचं चांगलं इच्छिलं पाहिजे. जरी तुमचं वाईट झालं असेल, कोणी वाईट केलं असेल तरी, बिकॉज the gift is from God, the blessings is from God, not from those people. The blessings are from God, the way is open from Lord. ज्यावेळेस मग मार्ग देवाकडून मोकळे होतात त्यावेळेस ते कोणा मनुष्याला शक्य नसतं ते बंद करणं. अँड वी वॉन्ट दॅट, ऑल राईट. म्हणून वी नीड टू थिंक गुड फॉर ऑल द टाईम. आपल्याला कायम नीट आणि नीट वागायचं आहे. मग आता बघा पुढे. सौती वॉज इन्स्पायर्ड बाय द लेंडरी स्टोरी ऑफ फॅरेड हू रिमूव्ड द बेल on the Inchcap rock placed by abbot of Aberbrothock. सौती हे जे काही पोएट आहेत त्यांना ही पोएट्री या इंचकॅपवरून लिहावीशी वाटली की जी बेल त्या टेकडीवरती जहाज धडकू नये म्हणून, की जी बेल ह्या अबॉट यांनी लावलेली होती आणि
ती बेल कोणीतरी कट केली आणि त्यावरून त्यांना एक पोएट्री सुचली. द पोएम गिव्स अस अ मेसेज दॅट दोज हू डू रॉंग थिंग्स विल मीट विथ द ड्यू पनिशमेंट. सेम थिंग बघा, जे लोक चुकीची गोष्ट करतात त्यांना त्या गोष्टीची पनिशमेंट डायरेक्टली भेटते. म्हणून हा जो व्यक्ती ज्याने ती बेल कट केली लोकांचं वाईट व्हावं म्हणून, तो शेवटी त्याच पाण्यामध्ये डुबून मेला, असं याची स्टोरी आहे. मग आता बघा द फर्स्ट वन स्टांजा विल सी. पहिला स्टांजा आपण बघूया. द इंचकॅप रॉक. नो स्टेअर इन द एअर, नो स्टेअर इन द सी. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी. Sorry. Her sails from heaven received no motion. Her keel was stay in the ocean. Rhyming words are there. Rhyming words वाली पोइट्री असली की ती सिंपल वाटते आपल्याला आणि त्यामुळेच ही पोइट्री खरंच सिंपल आहे. बघा, नो स्टेअर इन द एअर. एअर हवेमध्ये कुठलंही स्टेअर, हालचाल, गतिशीलता नाही आहे. नो स्टेअर इन द सी. आणि त्या समुद्रामध्ये देखील कुठलीही हालचाल नाही, शांत आहे सगळं. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी. द शिप देखील तसंच्या तसंच आहे जसं की ते शिप समुद्रामध्ये निघालं होतं, तसंच्या तसं थांबलं आहे. हर सेल फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. त्याचे जे काही सेल होते म्हणजे ते जहाजांना लावलेलं जे काही पालवं होती, ती पालवं त्यांना कुठल्याही प्रकारचा सेल म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं मोशन त्यांना मिळत नव्हतं, कुठल्याही प्रकारची गती मिळत नव्हती. आय वॉन्ट टू टेल यू, जुन्या काळी जेव्हा खलाशी लोक समुद्रामध्ये निघायचे त्यावेळेस दे वेर डिपेंडेड ऑन द गॉड, की देव आम्हाला बरोबर त्या ठिकाणी घेऊन जाईल. आणि ते त्या वाऱ्यावर ज्याचा कमांड आहे अशा देवावर विश्वास ठेवणारे ते लोक होते. आणि म्हणून त्या जहाजाला कुठलंच मोशन भेटत नव्हतं. ते जहाजाची जी काही शीड आहेत त्याला वारा नसल्यामुळे ते तसंच थांबलेलं होतं. हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन. त्याचे जे कील होते म्हणजे लाकडी कणा जो होता तो त्या तसाच्या तसा होता, हालत नव्हता, वारं नव्हतं आणि म्हणून ओशनमध्ये ही सगळी गोष्ट तशीच्या तशी थांबलेली होती. मग बघा, विदाउट आयदर साइन और साऊंड ऑफ देअर शॉक द वेव्स फ्लोड ओव्हर द इंचकॅप रॉक. So little they rose, so little they fell, they did not move the inchcap bell. बघा, विदाउट एदर साइन, कुठल्याही साइन नव्हतं. साऊंड देअर शॉक, कुठलाही शॉक नव्हता, कुठलीही हालचाल नव्हती. द वे फ्लोड ओव्हर द इंचकॅप रॉक. आणि ते जे काही लाटा होत्या त्या फक्त अशा हळूहळू त्या इंचकॅप रॉकवरती, रॉक म्हणजे दगड, टेकडीवरती फक्त वर खाली करत होत्या. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल्ट. कधी त्या थोड्याशा वर यायच्या रोज, कधी थोड्याशा फेल्ट खाली जायच्या. अशा प्रकारचं ते समुद्र आहे त्यामध्ये ते कायम गोष्टी तशा होत असतात. दे डिड नॉट मूव्ह द इंचकॅप बेल. आणि त्या इंचकॅप बेलपर्यंत त्या जातच नव्हत्या. आणि बेल वाजत नाही याचा मिनिंग आहे की एव्हरीथिंग इज फाईन. आता सर्व ठिकाणी सेन्सर्स आले आहेत, वातावरण खराब आहे चांगलं, त्यावरून जे लोक समुद्रामध्ये जाणारे आहेत त्यांना आधीच इंटिमेशन असतात. बट इन द इयर 1774 ॲट द टाइम or 18th century, it was not there. So people were totally dependent on the Lord, on the God. मग आता ही गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते की तिथे काहीही नव्हतं. म्हणून काय होतं बघा, द अबॉट ऑफ ॲब्रबोटक had placed that bale on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves it warning rung. बघा, द अबॉट. आता अबॉट म्हणजे या ठिकाणी मिनिंग दिलं आहे बघा, हेड ऑफ ॲबे ऑफ मॉंग्स, किंवा ॲबे म्हणजे अ बिल्डिंग वेअर मॉंग्स ऑर नन्स लिव्स ऑर यूज टू लिव्ह. थोडक्यात अबॉट म्हणजे चर्चचे धर्मगुरू, चर्चचे पास्टर, राईट. ऑफ ॲब्रबोटक. ॲब्रबोटक म्हणजे ही एक ठिकाणी हे एक असं प्लेस आहे, ठीक आहे. हॅड प्लेस देअर बेल ऑन द इंचकॅप रॉक. त्या चर्चच्या धर्मगुरूंनी चांगल्या विचार करून एका त्या टेकडीवरती जाऊन ती बेल अशी अडकवली होती की तिथे जर पाणी आदळलं तर ती बेल ऑटोमॅटिकली वाजेल अँड पीपल विल अंडरस्टँड दॅट द रॉक इज देअर. त्या ठिकाणी दगड आहे. चांगली गोष्ट त्यांनी केली होती. मग आता ऑन अ बोय इन द स्ट्रोम. पोय म्हणजे
floating object anchored in the sea to mark dangerous place. म्हणजे अशी एक मार्किंग त्या ह्याच्यामध्ये की डेंजरस प्लेस आहे, पण कुठली समुद्रामधली. रस्त्यावरच्या मार्किंग वेगळ्या आहेत, रेल्वेजच्या मार्किंग वेगळ्या आहेत, इथे वेगळं आहे. मग स्ट्रोम इट फ्लोडेड अँड स्विंग, त्या समुद्रामध्ये असणारी ही मार्किंग त्यांनी लावली. अँड ओव्हर द वेज इट वॉर्निंग रंग, आणि सर्व ती ज्या वेळेस काही अडचण येईल त्यावेळेस ती वॉर्निंग त्या ठिकाणी देणारी ही बेल होती, असं या ठिकाणी आपल्याला कळत आहे. यू नो फ्रेंड्स, देर आर सम पीपल हू ऑलवेज डू गुड विदाउट नोईंग द पीपल्स. असे काही लोक आहेत की ज्यांना माहिती नाही आणि तरी देखील ती गोष्ट चांगलीच करत असतात, आणि अशा प्रकारची ही पोइट्री आहे. सो आय वॉन्ट ऑल्सो टेल यू दॅट डू समथिंग, दोज थिंग्स, अशा काही गोष्टी करा की ज्या गोष्टी आपल्या स्वतःच्या चांगल्यासाठी असतील, दॅट्स ओके, बट दुसऱ्यासाठी पण चांगल्याच असतील. ऑलराइट फ्रेंड, द फर्दर पोइट्री विल सी द नेक्स्ट टाइम. यू रीड द पोइट्री, complete your notebook with hard words, and I hope that we'll meet very soon face to face with the offline teaching directly. Till that, be in study. Have a nice day.